اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 ذی الحج شہادت سفیر حضرت امام حسین علیہ السلام۔ 9 ذی الحج کا دن انتہائی اہم دن، یوم عرفہ، پروردگار کی عبادت کا دن، مسلمانوں کے ہر مکتب فکر کے اکٹھے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے کا دن۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے کعبے کی زیارت کر لوں، کعبے کا طواف کر لوں، میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، میں حج کی سعادت پا لوں۔ جو پہنچ جاتے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جو نہیں جا پاتے وہ اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے مقدر میں بھی یہ سفر لکھ۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کی بھی کوشش ہوتی ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی بھی یہ آرزو ہوتی ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس سرزمین پہ بلا، ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروا۔ التجائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پورا سال دعا کرتے ہیں۔ جو پورا سال دعا کرے اور پروردگار اس کو یہ موقع فراہم فرما دے تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا دعا کرتا ہے اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے مکہ پہنچ جاتا ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ مگر وہ حاجی جو مکہ پہنچ چکا ہے، حرم کعبہ میں موجود ہے، جیسے ہی وقت آتا ہے اپنے اعمال حج کو ادا کرنے کا تو اس کو کوئی خبر ایسی ملتی ہے کہ اس کو اپنا حج چھوڑنا پڑے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے معاملات کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ان کے لیے بہترین معاملہ پیچھے کر کے آیا ہے اور حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور عین اس وقت پہ اس کو ایسی خبر ملے کہ اس کو کعبے کا حج کرنا جو ہے وہ نہ کر سکے، اس کو چھوڑنا پڑے، مکہ چھوڑنا پڑے، تو اس سے بڑا دکھ، رنج اور صدمہ اس بندے کے لیے کوئی نہیں۔ اور چاہے جائے کہ کوئی عام آدمی ہو اس کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں، ان کے رفقا ہوں، ان کے گھر والے ہوں، ان کو مکہ چھوڑنا پڑے، ان کو حج بیت اللہ چھوڑنا پڑے، طواف کعبہ چھوڑنا پڑے، اور وہ مکہ اور کعبہ کو چھوڑ کے جانا پڑے، اور کوئی عام نہیں، یہاں تک مولا کو خبریں ملی کہ آپ کو حاجیوں کے لباس میں آپ کے قتل کی سازش کیے ہوئے احراموں میں تلواریں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ میرا کعبے کو چھوڑ کے آنا، میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اور ایک وارث کعبہ ہیں، وارث صفا و مروہ ہیں، وارث زمزم ہیں، وارث حجر اسود ہیں، ان کو کعبہ چھوڑ کے جانا پڑے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر بنائے لا الہ کو حج چھوڑ کے جانا پڑے تو اس سال جنہوں نے حج کیا ہے ان کا حج نہ جانے کیا معنی رکھتا ہے کہ حج کرتے رہے مولا حسین علیہ السلام کے سفر میں شریک نہیں ہوئے، نہ جانے ان کے اس طواف کو ان کی قسمت کا چکر کہیں گے یا طواف کہیں گے کہ حج خود جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ میرے عقیدے کے مطابق نہ کعبہ وہاں پہ موجود رہا ہے، نہ حج وہاں پہ موجود رہا ہے۔ ہر ایک شعار پروردگار مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے سفر پہ روانہ ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے جب نکل چکے، اب جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں اپنے
घोड़े की लजाम थामे हुए हैं, एक हाथ में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाके की रस्सी को पकड़ा हुआ है और चल रहे हैं कि अचानक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कासिदा की कोई ख़बर देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों रस्सियाँ और लजाम छोड़ देते हैं और परे जाकर बैठकर ज़ारो की तार रोना शुरू करते हैं। जनाब ज़ैनब आलिया बुलाती हैं हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को और कहती हैं कि मुझे नीचे उतारें। बीबी को महमल से उतारा जाता है। मौला हुसैन के पास जाती हैं और पूछती हैं, भैया क्या हुआ, आप क्यों ऐसे रो रहे हैं? कहा, बहन ज़ैनब, अगर आप मुझसे वादा करती हैं ना कि आप मुस्लिम के घर वालों को बताएंगी नहीं अभी, तो मैं आपको बताता हूँ। कहा, मैं नहीं बताऊंगी। कहा, मेरे सफ़ीर को दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया है और चंद लम्हे बाद उसको वहाँ से शहीद कर दिया जाएगा, इमारत से नीचे गिरा दिया जाएगा। मौला हुसैन भी ज़ारो कतार रोते हैं, जनाब ज़ैनब आलिया भी ज़ारो कतार रोती हैं। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने जब दोनों बहन भाइयों को रोते हुए देखा ना, तो आगे बढ़ते हैं, एक हाथ जनाब सैयदा के कदमों पर रखते हैं, एक हाथ आका हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर रख के कहते हैं, आका मैं भी ज़िंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी में आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, ये कि कैसे मुमकिन है? मुझे बताएं क्या हुआ है, क्यों आप दोनों आकाज़ादी और आप मौला क्यों रो रहे हैं? उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बास अगर वादा करे ना कि तू जलाल नहीं दिखाएगा तो मैं तुझे बताता हूँ। मौला अब्बास फरमाते हैं, आका मेरा वादा है, जो आप हुक्म देंगे वो करूँगा। इजाज़े इमामत से मौला फरमाते हैं कि देखो अब्बास, मेरी दो उंगलियों के दरमियान क्या नज़र आता है? हज़रत अब्बास ने देखा, हज़रत अब्बास की चीखें निकल गईं। मौला हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि अब्बास क्या नज़र आया है? कहा कि मैं जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे देखता हूँ। ज़ारो कतार हज़रत अब्बास रोने लगे और तेज़ी से कूफे की तरफ दौड़ लगाई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास, आप मुझसे वादा कर चुके हैं कि जलाल नहीं दिखाएंगे। हज़रत अब्बास वापस पलटते हैं, अपनी तलवार मौला के कदमों में रखते हैं, अपनी ढाल मौला के कदमों में रखते हैं। कहा, मौला मैं लड़ने नहीं जाता, मुझे एक मरतबा कूफे जाने की इजाज़त दे। मौला ने पूछा, क्या करोगे कूफे जाके? कहा, ताकि मौला इमारत कितनी बुलंद है, अगर वहाँ से मुस्लिम का सर नीचे गिरेगा, मुस्लिम नीचे गिरेंगे तो कितनी दर्द होगी, कितनी तकलीफ़ होगी। तो मौला हुसैन फरमाते हैं, अब्बास आपने दारुल अमारा की छत देखी है ना, आए मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ का मंजर क्या है। हज़रत अब्बास को दोबारा उंगलियों में दिखाया। कहा, मौला अब्बास अब मुझे मौला दिखाइए। हज़रत अब्बास को जब दिखाया गया उंगलियों में, तो मौला पूछते हैं कि अब्बास क्या नज़र आता है? हज़रत अब्बास देखते हैं कि एक बुरके में मलबूस बीबी है, जिसने अपनी पसलियों पे हाथ रखा है और अपने बुरके के दामन को फैला के बैठी है कि मेरे बेटे का सर मेरे गोद में आए। मेरे बेटे का सर अगर ज़मीन पे गिरता है तो यहाँ पे जनाब ज़हरा तशरीफ़ फरमा है, जन्नतुल बकिया को छोड़ के जनाब मुस्लिम के लाशे को पकड़ने के लिए आ चुकी हैं। ना जाने किस तरीके से लोग इस कुर्बानी को याद रखते हैं, खुशी से बकरे ज़िबा कर रहे हैं, खुशी से नाके ज़िबा कर रहे हैं। परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इब्राहीम हमने तेरी कुर्बानी को ज़िबह अज़ीम में तब्दील किया है। इस ज़िबह अज़ीम में जो तब्दील किया है, काश मुसलमान इस छोटी कुर्बानी को छोड़कर इसको भी याद रखे। इसके अलावा जिस ज़िबह अज़ीम में परवरदिगार ने तब्दील किया है, काश मुसलमान उस बड़ी कुर्बानी को भी अपने जहन में रखते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।